حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک السلام نے فرمایا، اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا۔ جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان۔ حضور فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے؟ حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھ داکھ کے آتے ہیں، وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان۔ نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تورات نہیں پڑھ دی۔ یہاں لوگ ٹیوب کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لیں۔ اکثر میں کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے، چار بندے ٹاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا وہ الجھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون۔ یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، ایک ایک حرف سجن دے نام دا سانو دس دا وانگ قرآن، سورت یار دیوین دے رہنا سب عملاں دی جان ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے، سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، ابے بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیحت کر دی، کہنے لگا بابا میری طرح کا بن۔ میں کس طرح کا؟ کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں، دوسروں کو چھاؤں فراہم کر، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے، پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے تو بڑا اچھا، ناراض نہ ہونا بزرگ ہے نا۔ کہنے لگے ناراض نہ ہو جانا، بات تیری ٹھیک ہے، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے، تیرا آخر جل جانا ہے۔ تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں، ایک خامی ہے، اس کی وجہ سے میری اخیر میرا انجام اچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، لہذا میرا انجام اچھا۔ یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند، یہ نہیں پسند اسے میری ادا، لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں اس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا، جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں، پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے سی پریا اس دا جانیے جس دا حضرت عمر کی حدیث ہے۔ اب فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے، سب کے سب پریشان۔ 1500 صحابی ہیں، نبی پاک نے خود احرام بندوائے، فرمایا احرام باندھو عمرہ کرنا ہے۔ میقات مدینہ سے احرام بند گئے، صحابہ نے تیاری کر لی، لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قریش مکہ نے روک لیا، ایک دو چار بندے نہیں 1500، احرام کس نے بندوایا؟ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا، اس نے کہا جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمرہ کرنے آئے، دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے؟ اس نے کہا 1500 بندہ ہے اور ہیں بھی سارے دلیر اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار، اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے، نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ باتیں بڑھ گئی، اختلاف ہوا، ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے، شرطوں پر صلح ہونے لگی اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں۔ شرطیں لکھی گئیں، طے ہو گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو، سارے کپڑے بدل لو، واپس جانا ہے۔ صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے، آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے، حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے، طواف ہوا نہ صحیح ہوئی، ہمیں تو طواف کے لیے لایا، چلو واپس۔ 1500 آدمی بیٹھا ہے، نبی عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے، کوئی شک نہیں ذہن میں، کوئی بات نہیں، ٹینٹ کرائی کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نا بوجھل قدموں سے اٹھے، کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے بول نہ سکے، میں ذرا تیز مزاج تھا، مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا، میں حضور کے خیمے ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا، ایمان اس طرح مضبوط رہتا۔ فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے، ٹینٹ کرائی آ گئے، آہستہ آہستہ سب اٹھے۔ عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا، میں سیدھا حضور کے حجرے میں جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے، اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا۔ سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ سچا رسول ہوں۔ کا قرآن سچا نہیں؟ سچا۔ اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کر؟
जनाब उमर फरमाते हैं नबी पाक ने कहा उमर मैं अल्लाह का रसूल वही कहता हूँ जिसका मेरा रब मुझे हुक्म देता है। जनाब उमर कहते हैं मैंने फौरन हुजूर की बात दोहराई। मैंने कहा या रसूलल्लाह आपने कहा नहीं था तवाफ करेंगे इहराम बांध लो। हुजूर ने फरमाया मैंने कहा था तवाफ करेंगे ये तो नहीं कहा था इसी साल ही करेंगे। हजरत उमर कहते हैं मुझे तसल्ली न हुई मेरे ऊपर गुस्से का गलबा था। मैं बाहर निकला सीधा अबू बकर के खेमे। हुजूर की और जनाब सिद्दीक अकबर की मुलाकात नहीं हुई दरमियान में। मैं घुस गया जनाब सिद्दीक अकबर के खेमे में और जाते ही सलाम के बाद वही सख्त जुमले। कहते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो सारे परेशान है। अबू बकर तसल्ली के साथ खजूरे खा रहा परवाह ही कोई नहीं खजूरे खा रहे। मैं गया मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा तू मौज में हमारी टेंशन नहीं जा रही। कहने लगे क्या हो गया। मैंने कहा ये सच्चे रसूल नहीं सच्चे कुरान सच्चा नहीं सच्चा है इस्लाम सच्चा नहीं। अबू बकर कहने लगे सच्चे। कहने लगे फिर हम दब के सुलह क्यों करें। कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर चुप कर मेरी बात नहीं वो अल्लाह के रसूल है। वही कहते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाते मनोवन वही लफ्ज हुजूर ने बयान किए थे। मैंने भी फौरन कहा मैंने कहा इन्होंने कहा नहीं था काबे का तवाफ करेंगे। तो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए। कहने लगे तुझे तेरी मार होए हुजूर ने कहा था काबे का तवाफ करेंगे ये तो नहीं ना कहा था इसी साल ही करेंगे। मेरे रसूल ने कहा था तो इंशाल्लाह हम तवाफ करेंगे इंशाल्लाह तवाफ करेंगे लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल ही करेंगे। जनाब सैयदना उमर फरमाते हैं मैं खेमे से निकल आया आके बैठा वुजू किया गुस्सा ठंडा हुआ। तो मैंने कहा उमर ये क्या बात हुई यार। वही लफ्ज अबू बकर कहते हैं जो रसूल पाक ने बयान फरमाया। वही अंदाज जनाब सिद्दीक अकबर का है जो नबी पाक का है। फरमाते हैं फिर मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा उमर तूने अमल में क्या आगे गुजरना है। अबू बकर का तो ईमान ही तुझसे बड़ा मजबूत ईमान ही बड़ा मजबूत। सवाल नहीं कभी नबी पाक से पूछा। अब सिद्दीक अकबर ने हमें समझाया मान लो ना फिर सवालात न किया कर सीधी तवज्जो अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रखो। अंदाज क्या है दूर के लिए अंदाज क्या है जनाब सिद्दीक अकबर नबी रहमत सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ रजा होती है ना वहाँ जनाब सिद्दीक अकबर अकल दौड़ाते ही नहीं। इकबाल ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अकल और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी कच्चा है अगर सोच समझ के चल। जनाब सिद्दीक अकबर मिनट नहीं लगाते थे। हुजूर ने कहा ये जगह खरीदनी मस्जिद नबवी की। जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े गए बच्चों से बात की जाके उन बच्चों से बात की जिनकी जमीन। अब ये तो हर किताब में पढ़ेंगे कि खरीद ली ये कहीं नहीं पढ़ेंगे कि सौदा किया सौदा नहीं किया। अजर सौदा करता है बात करता है गुफ्तगू करता है। नबी पाक ने भी हुक्म दी कि तुम बात कर सकते सौदा खरीदते वक्त बहस कर सकते इजाजत है। लेकिन यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई बहस कोई सौदा कोई गुंजाइश हुजूर ने कहा खरीदनी है लिहाजा खरीद के आ गए। नबी पाक ने फरमाया बिलाल हबशी को खरीदना है जाके बात की या बिन खलफ से गुलाम बेच दो अकीदा देखे गुलाम बेच दो। उसने कहा काला कुलोटा है लिखना पढ़ना नहीं आता काम करना कोई नहीं आता तू मुझे क्या देगा। आप फरमाने लगे मेरे पास गुलाम है रंग भी गोरा है पढ़ा लिखा भी बड़ा है और सियाना भी बड़ा है मेरा सारा कारोबार ये संभालता था मेरा मुंशी है ये रख ले और बिलाल दे दे। भैया कहता मैंने चेक करने के लिए अबू बकर से कहा कि अगर मैं 10,000 दिनार साथ मांगू जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे कोई हर्ज नहीं वो भी मिल जाएंगे। अरे जी कोई नहीं मिल जाएंगे। या बिन खलफ कहता मैंने कहा अबू बकर तू कोई नादान आदमी तो नहीं ताजर है सारी जिंदगी मंडी में बीत गई सौदा किस तरह का कर। बिलाल तो अपना नाम नहीं रख सकता बिलाल तो कोई काम नहीं कर सकता ढबसली के संग भी काला है कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं और तेरा वो जो सारा तेरा करता है तेरा सारा कारोबार चलाता है जो तेरे पास हर किस्म की सहूलत देता है वो शख्स दे के और पैसे दे के ले रहा समझ नहीं आ रही। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे तुझे आ भी नहीं सकती इसलिए कि तू बेईमान है और मैं मोहम्मद अरबी का नौकर इसलिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ तू भी अभी तुझे उस साइके का भी पता ही नहीं वो लज्जत नहीं मोहब्बत को समझना है ना से खुद मोहब्बत का किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। 10,000 दिनार दिया जनाब बिलाल हबशी को खरीदा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहने लगे अबू बकर मुझे खरीद के तुझे क्या मिलेगा कोई सियाना बंदा खरीदता नफा भी आता। जनाब अबू बकर रो पड़े कहने लगे बिलाल ना मुझे तुझसे गर्ज है न किसी और से मुझे तो इतना पता है मेरे रसूल तुझे पसंद करते मेरे नबी मुझे क्या गरज किसी और चीज से हुजूर की तू पसंद लगा जदों बाजार अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए किसी ने लुट लई हुसन जवानी उन्हें हासे चोली पाए किसी ने खरीदे इल्म दी दौलत मीर फकीर बन आए आजम वे जहालत साडी इश्क खरीद ले आए। जनाब सिद्दीक अकबर ने ईमान अकीदा कड़ा रखा मजबूत रखा।